the FON for the GNM first year, that is fundamental of nursing. So in this we are going to discuss about the unit 1, that is introduction to nursing. So in this we are going to discuss about the hospital. So till that we have discussed about the roles and responsibilities of a nurse, and now we are going to discuss about the hospital and the what are the functions and the what are the classification of the hospitals. So there is a hospital definition. It is an institution for the care and cure and treatment of the sick and wounded, for the study of the diseases and for the training of doctors and the nurses. So hospital definition ఏంటిది అంటే పేషెంట్కి సరైన విధంగా కేర్ ఇవ్వడం, అదేవిధంగా పేషెంట్ తొందరగా క్యూర్ అయ్యే విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం, అదేవిధంగా డాక్టర్స్ నర్సెస్ అనేది ట్రైనింగ్ చేయడానికి ఒక ట్రైనింగ్ అని డాక్టర్ చేయడానికి ఒక ప్లేస్. సో దట్ ఈస్ ద hospital. So hospital, it is the institution for the care and cure and treatment of the sick and disease wounded, for the study of the diseases and for the training of the doctors and the nurses. అంటే ట్రైనింగ్ అంటే డాక్టర్స్ యొక్క ట్రైనింగ్కి కానీ నర్సెస్ యొక్క ట్రైనింగ్ కానీ ఈ హాస్పిటల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో దెర్ ఇస్ ఏ సిక్, అంటే ఎవరైతే డిసీజెస్ తోటి బాధపడుతుంటారో, ఎవరైతే ఇల్నెస్ ఆర్ సిక్గా ఉంటారో వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఈ హాస్పిటల్ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఇట్ ఈస్ ద one of institution for the providing care and who has become suffering with the sick or any diseases, and it is also training for the doctors and the nurses. So it is the definition of the hospital. And the next one is the community health. So the community health, it is become defined as a broader way of community organized efforts for the maintaining and protecting and improving the health of the people. So at the community level, the care is providing for the people for there is a maintaining and ప్రొటెక్టింగ్ ఇంప్రూవింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే కమ్యూనిటీ లెవెల్లో, అంటే ఈ ఏరియా నుంచి ఈ ఏరియా వరకు పర్టికులర్ ఏరియా అంటే కమ్యూనిటీ లెవెల్స్లో ఎవరైతే డిసీజెస్ తోటి కానీ ఎవరైతే ఇల్నెస్ తోటి బాధపడుతుంటారో వాళ్ళకు కేర్ ఇవ్వడం, వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అండ్ ఇంప్రూవింగ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం. So it is the community health. At the community level, providing a care for the patients who are become suffering with the disease or sick, and there is a maintaining and protecting or improving the health of the people at the community level. So community level లో పీపుల్ యొక్క కమ్యూనిటీ పీపుల్ యొక్క హెల్త్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడం అండ్ వారిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం. సో ఇట్ ఈస్ ద కమ్యూనిటీ హెల్త్. సో ఇట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ అండ్ ద హాస్పిటల్. సో ద నౌ next is the classification of the hospital. So the classification of hospitals, it includes the according to the length of the stay of patient. అంటే ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు లెంత్ ఆఫ్ స్టే ఆఫ్ పేషెంట్. అంటే హాస్పిటల్ లోపల పేషెంట్ ఎన్ని రోజుల వరకు ఉంటుంది, లెంత్ ఆఫ్ ది స్టే ఆఫ్ పేషెంట్. సో ఎన్ని రోజుల వరకు పేషెంట్ అనేది హాస్పిటల్లో ఉంటుంది, దానిని ఆధారంగా చేసుకొని ఇవి రెండు రకాలు. సో దట్ ఈస్ ద షార్ట్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్ అండ్ ద లాంగ్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్. సో అకార్డింగ్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ స్టే ఆఫ్ పేషెంట్ అంటే ఎన్ని రోజుల వరకు హాస్పిటల్ లోపల స్టే అవుతుంది, అంటే పేషెంట్ అనేది ఎన్ని రోజుల వరకు హాస్పిటల్ లోపల ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుండో దానిని ఆధారంగా చేసుకుని టూ టైప్స్, దట్ ఈస్ ద షార్ట్ టర్మ్ కేర్ అండ్ ద లాంగ్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్. సో షార్ట్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్ మీన్స్ ఓన్లీ ఫర్ డేస్ only the patient will stay in hospital. So for example, if the patient is suffering with the pneumonia, so pneumonia means there is a accumulation of fluid in the lung parenchyma. So there is a hospital, and the next is the ulcer. So short term
care hospital means there is a only for few days the patient will stay in hospital. అంటే పేషెంట్ ఓన్లీ కొన్ని డేస్ వరకు మాత్రమే హాస్పిటల్ లోపల ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూమోనియా కానీ అల్సర్ కానీ, అంటే న్యూమోనియా అంటే ఊపిరితిత్తులో నీరు చేరడం. సో దెర్ ఇస్ ఏ న్యూమోనియా అండ్ అల్సర్ ఫార్మేషన్, అంటే కడుపులో ఏదైనా అల్సర్ ఫామ్ అయినట్లయితే అలాంటి పేషెంట్స్ ఓన్లీ కొన్ని రోజుల వరకు మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్ అని అంటారు. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద లాంగ్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్. సో ద లాంగ్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్ it is become long term care hospital. The patient will stay for the months to year. So long term కేర్ హాస్పిటల్ అంటే పేషెంట్ కొన్ని నెలల వరకు హాస్పిటల్లోనే ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే దానిని లాంగ్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్ అని అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నట్లయితే సో కంటిన్యూస్గా పేషెంట్ హాస్పిటల్లో నుండి ఇయర్స్ వరకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూనే ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద లాంగ్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్. క్యాన్సర్ పేషెంట్ కానీ, మెంటల్ పేషెంట్స్ కానీ, ఇంకా ఏదైనా లెప్రసీ కానీ అంటే కుష్టు వ్యాధి అలాంటి వారు ఉన్నవాళ్ళు కంటిన్యూస్గా మంత్స్ నుంచి ఇయర్ వరకు కంటిన్యూస్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూనే ఉంటారు. సో అలాంటి హాస్పిటల్స్ని లాంగ్ టర్మ్ కేర్ హాస్పిటల్. సో ద పేషెంట్ విల్ స్టే ఫ్రమ్ మంత్స్ టు ఇయర్ ఫర్ టేకింగ్ కేర్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్ care hospital. So it is the first one, that is according to the length of stay of patient, and in this there is a two types. First one is short term care hospital and the long term care hospital. So short term care hospital, it means the patient will stay for a few days for the treatment. So for example pneumonia and the ulcer. And the next one is the long term care hospital. So and the patient will stay in the hospital from months to years for the treatment. So example, the cancer patient and the leprosy and the psychosis patient. So the next one is the according to the clinical basis. So according to the clinical basis. So clinical basis ni ఆధారంగా చేసుకొని మళ్ళీ ఇది two types. So the teaching cum research and the general hospitals. So according to the clinical basis there is two types, that is the teaching cum research and the general hospital. So the teaching cum hospitals, the teaching cum research hospitals, it can be administered or it can be attached with the medical colleges or the pharmacies, and there is a dental hospitals. So the teaching cum research, in this there is the primarily it can be provides the teaching for the students. So the secondarily it provides the care for the patient. So the teaching cum research అంటే హాస్పిటల్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి అటాచ్డ్ విత్ ద కాలేజెస్. అంటే హాస్పిటల్ అనేది కాలేజెస్తో కానీ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో కాలేజెస్తో, నర్సింగ్ కాలేజెస్ తోటి, మెడికల్ కాలేజెస్ తోటి, ఫార్మసీ తోటి, సో డెంటల్ హాస్పిటల్స్ తోటి ఈ హాస్పిటల్ అనేది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే మెడికల్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో పాటు హాస్పిటల్ కూడా రన్ అయ్యి ఉంటుంది. సో అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఇందులో టీచింగ్ కమ్ రీసెర్చ్లో టీచింగ్తో పాటు ఫస్ట్ టీచింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్కి, సెకండర్లీ ద కేర్ అనేది పేషెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో టీచింగ్ కమ్ రీసెర్చ్లో ఫస్ట్ ప్రైమర్లీ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్, అండ్ ద సెకండర్లీ దే విల్ ప్రొవైడ్ కేర్ టు ద పేషెంట్. సో టీచింగ్ కమ్ రీసెర్చ్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ద స్టూడెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ఆర్ టీచింగ్, ఇంకా సెకండర్లీ పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం. So the next one is a general hospital. So the general hospitals, it is become the administered by the general hospitals, they will provide care to the common diseases. So common diseases like any communicable diseases. So for that patients they will provide the care, and it is a general hospitals. So the common diseases and the general hospitals can be provide the care for the common diseases. So it is the teaching cum research and the general hospitals. So the next one is according to the ownership or the control. So the
third classification is according to the ownership or control. In this first one is the public hospital. So the public hospital means it can be run by the state government or the central government. So in this public hospital, the care should be provided as a generalized or the specialized. So there is a in the public hospital, and they can provide the care for the common diseases. So in the public hospital, it should be included the general hospitals and the specialized hospital. And general hospitals, the care should be provided for the common diseases, or and the specialized only for the specialized diseases the care should be provided to the patient. So పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా రన్ అవుతుంది. సో ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, జనరలైజ్డ్ ఒకటి, స్పెషలైజ్డ్ ఒకటి. జనరలైజ్డ్ అంటే అన్ని డిసీజెస్, కామన్ డిసీజెస్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది. ఓన్లీ స్పెషలైజ్డ్ అంటే ఓన్లీ లేకపోతే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి, లెప్రసీ పేషెంట్స్కి, అలాంటి ఓన్లీ స్పెషలైజ్డ్ ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ డిసీజ్కి మాత్రమే, స్పెషలైజ్డ్ డిసీజ్కి మాత్రమే కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది. దాన్ని స్పెషలైజ్డ్ పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్ అని అంటారు. సో పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్ అనేవి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వాలంటరీ హాస్పిటల్. సో ద వాలంటరీ హాస్పిటల్ it should be it can be run by the private or the public funds. అంటే ప్రైవేట్ లేకపోతే పబ్లిక్ ఫండ్స్ని కలెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ వాలంటరీ హాస్పిటల్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద ట్రస్ట్. అంటే ఈ వాలంటరీ హాస్పిటల్స్ అనేవి ఒక ట్రస్ట్ లాంటిది అనమాట. అంటే పబ్లిక్ నుంచి కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి పేషెంట్స్కి అనేది ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ట్రస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ద వాలంటరీ hospital. So the next one is the nursing homes. So the nursing homes, it is the only the nursing homes, it consists of only one doctor or the group of doctors. So in the nursing homes, the patient should not be admitted for the treatment, and the care should be provided for the వెల్దీ ఫ్యామిలీస్. సో నర్సింగ్ హోమ్స్ అనేది ఇందులో ఒక డాక్టర్, ఒక నర్స్ అనేది ఉంటారు. సో ఇది క్లినికల్ బేసిస్ అనమాట. అంటే అవుట్ పేషెంట్ బేసిస్, అంటే బయట నుంచి పేషెంట్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంటే అవుట్ పేషెంట్ బేసిస్ మీద పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఇది పేషెంట్ అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నర్సింగ్ హోమ్స్ ఇందులో ఒక డాక్టర్ అండ్ ఒక సిస్టర్ అనేది ఉంటారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద నర్సింగ్ హోమ్స్. And the next one is the corporate hospital. So the corporate hospital, it can be the treatment should be given for the people, only limited people under the company, and it is the corporate. అంటే ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అనేవి కేర్ అనేది ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది. అంటే ఒక కంపెనీలో పనిచేసే వారికి మాత్రమే ఈ కేర్ అనేది, ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్. అంటే ఎవరైతే కంపెనీస్లో పనిచేస్తారో ఒకవేళ వారికి ఏదైనా డిసీజ్ కానీ ఏదైనా ఇంజురీ కానీ అయినట్లయితే వారికి మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. ఓన్లీ పర్టికులర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ, ఫర్ దట్ పీపుల్ the care should be provided. So the treatment should be given for those patient, and it is the కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్. సో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ పీపుల్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. అది ఓన్లీ కంపెనీ వైజ్గా ఇవ్వబడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద అకార్డింగ్ టు ద ఓనర్షిప్ or the control, there is a public hospital and the voluntary hospital, nursing homes and the corporate hospital. So the next one is according to the objectives. So according to the objectives, there is a teaching and cum research hospital. So the teaching cum research hospitals, the hospitals can be attached to the medical colleges or the pharmacies, nursing colleges. So there is a primary, they will provide the training for the students, and secondarily they will provide the treatment for the patient. So it is the teaching cum research hospital. And the next one is the general
hospitals. So general hospitals, it can be administered by the central or the state government, and they will provide the treatment for the only common diseases. సో ఓన్లీ కామన్ డిసీజెస్కి మాత్రమే కేర్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద స్పెషలైజ్డ్. సో స్పెషలైజ్డ్ అంటే దెర్ ఇస్ ఏ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్టిక్యులర్ డిసీజెస్. అంటే ఒకవేళ పేషెంట్ ఏదైనా లెప్రసీతో కానీ, లేకపోతే క్యాన్సర్తో కానీ, లేకపోతే సైకోసిస్ అంటే మెంటల్ పేషెంట్స్ కానీ, అంటే ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ డిసీజెస్ ఎవరితోటైతే బాధపడుతుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే స్పెషలైజ్డ్ కేర్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. సో దాన్ని మనం స్పెషలైజ్డ్ హాస్పిటల్స్ అని అంటారు. సో స్పెషలైజ్డ్ హాస్పిటల్స్ ఓన్లీ పర్టిక్యులర్ పేషెంట్స్ who are suffering with the diseases, only particular disease, and for that patient the care is given to the patient. So that is called as specialized hospital. So next one is the isolation hospital. So the isolation means for example, if the any communicable diseases or any leprosy, so the కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ తోటి బాధపడుతున్న వారు కానీ వారికి ఐసోలేషన్ అంటే సపరేట్గా ఉంచి వారికి ట్రీట్మెంట్ని అందచేసాం. సో దట్ ఈస్ ద ఐసోలేషన్ హాస్పిటల్స్. సో ఓన్లీ particular patient who are suffering with a leprosy or communicable disease, and for those patient the care is or treatment is given to that patient, that is isolation hospitals. So according to the objectives, there is a 4 types, that is teaching cum research hospital, and the general hospital, specialized hospital, and the isolation hospital. So the next one is the according to the size or the bed capacity. అంటే size according to the size and bed capacity, అంటే హాస్పిటల్ యొక్క సైజ్ని, బెడ్ కెపాసిటీని ఆధారంగా చేసుకొని దీనిలో మళ్ళీ టైప్స్. అంటే టీచింగ్ హాస్పిటల్, ఒకవేళ టీచింగ్ హాస్పిటల్ అంటే హాస్పిటల్తో పాటు కాలేజెస్ అటాచెస్ ఉంటాయో ఆ హాస్పిటల్ లోపల 500 బెడ్స్ ఉంటాయి. సో 500 బెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద టీచింగ్ హాస్పిటల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్. సో డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంటుందో డిస్ట్రిక్ట్ లోపల అది 200 బెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్. అదేవిధంగా తాలూక్ హాస్పిటల్లో 50 బెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్. అంటే కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో 30 to 50 బెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్, దట్ ఈస్ ద ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం, దాంట్లో 6 బెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద సైజ్ అండ్ బెడ్ కెపాసిటీ. అకార్డింగ్ టు దట్ the teaching hospital there is a 500 beds, and the district hospital 200 beds, and the taluk hospital 50 beds, and the community health center 30 to 50, and the primary health center there is a 6 beds can be available in the primary health center. So the next one is according to the management. అంటే మేనేజ్మెంట్ ఆధారంగా చేసుకొని దెర్ ఇస్ ఏ యూనియన్ గవర్నమెంట్. సో ద యూనియన్ గవర్నమెంట్, సో ఎవరైతే మిలిటరీలో కానీ లేకపోతే మిలిటరీలో అలాంటి దగ్గర పనిచేస్తారో వాళ్ళకి కేర్ ఇవ్వడం. అంటే ఇండియాలో అంటే దెర్ ఇస్ ఏ యూనియన్ గవర్నమెంట్, సో దెర్ ఇస్ ఏ స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో అకార్డింగ్ టు మేనేజ్మెంట్ దెర్ ఇస్ ఏ యూనియన్ గవర్నమెంట్. సో ద హాస్పిటల్స్ కెన్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ద హాస్పిటల్స్ అనేవి ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎవరైతే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో కానీ లేకపోతే మిలిటరీలో కానీ పనిచేస్తారో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందజేస్తుంది. సో ఇండియాలో ఎవరైతే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో ఆర్ మిలిటరీస్లో వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏదైనా డిసీజ్ కానీ ఇంజురీ కానీ వచ్చినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. సో ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇట్ కెన్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ బై ద యూనియన్ ఆఫ్ ది ఇండియా. So the next one is the state government. So the state government it can be administered by the state government. That is the example, the state government who is working in the police department, and if they are suffering with any disease or any injury, and the state government will provide the treatment for the patient. So the state government ante హాస్పిటల్స్ అనేవి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా
రన్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏదైనా ఇంజురీ కానీ డిసీజ్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ట్రీట్మెంట్ అందజేస్తుంది. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద లోకల్ బాడీస్. సో లోకల్గా అంటే మన డిస్ట్రిక్ట్ వైస్లో ఎవరైతే మున్సిపాలిటీలో కానీ జిల్లా పరిషత్లో కానీ పంచాయత్ ఆఫీస్లో కానీ ఎవరైతే డిసీజ్ తోటి బాధపడుతున్నారో వారికి ట్రీట్మెంట్ అందజేయడం. సో లోకల్ బాడీస్ అంటే లోకల్లో ఎవరైతే డిసీజ్ అంటే మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో కానీ జిల్లా పరిషత్ వైజ్గా కానీ ఎవరైతే డిసీజ్ తోటి బాధపడుతుంటారో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ని అందజేయడం. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్. సో ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అనేవి ప్రైవేట్గా ఓన్గా ఇండివిజువల్గా ఈ హాస్పిటల్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి. సో ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ బై ద ఓన్ ఇండివిజువల్. సో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అనేవి ఓన్గా రన్ అవుతాయి. అంటే ఎవరైతే స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ని నడుపుతారు. సో దెర్ ఇస్ ఏ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్. సో ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఇట్స్ రన్ బై ద ఓన్ ఇండివిజువల్. And the next one is voluntary agencies. So the voluntary agency it is administered by the state or central government. It is become trust. సో ద వాలంటరీ ఏజెన్సీస్ అనేవి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది కూడా కావచ్చు. సో వీళ్ళు ఫండ్ని కలెక్ట్ చేసి పేషెంట్స్కి కామన్ డిసీజెస్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది అందజేస్తూ ఉంటారు. సో దెర్ ఇస్ ఏ వాలంటరీ ఏజెన్సీస్. So the voluntary agencies, it can be administered by the central or state government, and they will provide the care for the common diseases. So it is become trust. So it is a classification of the hospitals. There is a according to the length of stay of hospital, according to the clinical basis, according to the ownership or control, and according to the objectives, and according to the size or bed capacity, and according to the management. So there is a six types of the classification of hospital. So it completes the hospital and the classification.